Hello everyone, welcome back to SaadhakTheAchievers. So last class lo manam grade 10th trigonometry lecture 1 complete chesanu avuna. So lecture 1 lo where we have completed the basic trigonometric ratios. So just recap chestunnanu chudandi last class di. So the basic trigonometric ratios. So there are 6 trigonometric ratios unnai manaku mottham. The 6 trigonometric ratios are, so ఈ trigonometric ratios అన్ని కూడా we define them with respect to a reference angle అవునా. సో అండ్ మన గ్రేడ్ 10th లెవెల్లో సో కంప్లీట్గా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ బేస్డే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ అ ఏబిసి ఈజ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, రైట్ యాంగిల్డ్ ఎట్ బి, రైట్. సో దెన్ if you take the reference angle here, so theta is the reference angle, so then the sin theta formula can be written as opposite side by hypotenuse. Then cos theta formula is adjacent by hypotenuse, and tan theta formula is opposite by adjacent, right. So then, so according to this triangle aithe, so opposite is AB, so theta ki opposite is AB avutadi. So and this is adjacent, right. So this will be the hypotenuse, right. సో ఇప్పుడు ఏబి బై ఏసి, ఇక్కడ బీసీ బై ఏసి, అండ్ దెన్ tan theta ఈస్ అగైన్ ఏబి బై బీసీ, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్, రైట్. సో నౌ ద రిమైనింగ్ trigonometric ratios are the reciprocals of the first three. So next one, cosecant theta, so which can be written as hypotenuse by opposite, so which is equals to AC by AB, right. So then secant theta, which is the reciprocal of cos theta, so which is hypotenuse by adjacent, so AC by BC. Then cot theta, which is equals to adjacent by opposite, so which can be written as BC by AB according to this triangle. Avuna? So these are the 6 basic trigonometric ratios which we have already seen in the last class. So now we have also seen the relation between these trigonometric ratios. So ante sin theta cosecant theta rendu reciprocal kada. So sin theta is equals to, I can write 1 by cosecant theta, ledante cosecant theta is equals to, you can write 1 by sin theta. So cos and secant are reciprocal, so cos theta is equals to 1 by secant theta. So similarly you can write secant theta is equals to 1 by cos theta, right. So alane tan theta is equals to, you can write 1 by cot theta, ledante cot theta is equals to 1 by tan theta, right. So and so one more important relation, so last class lo manam chusam the tan theta ni sin theta cos theta lo raskochu. The tan theta is equals to sin theta by cos theta. So similarly cot theta ni you can write in terms of the sin theta and cos theta, so which is cos theta by sin theta. Alright, so these two important relations you have to remember. So this is what we have seen in the last class, basic trigonometric ratios and the relationship between their trigonometric ratios. So ee roj class lo, so we are going to study the specific angles of trigonometric ratios. So the specific angles of specific angles of trigonometric ratios. సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ డైరెక్ట్గా ఆ టేబుల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు, ఓకేనా. సో బట్ సమ్ టైమ్స్ మనకి ప్రూఫ్ అడగొచ్చు, ప్రూవ్ sin 30 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2. సో అలా ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ప్రూఫ్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో లెట్స్ ప్రూవ్ ఆల్ ద స్పెసిఫిక్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియోస్. సో వాటి ప్రూఫ్స్ కూడా చేస్తాను, అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ అన్ని ప్రూఫ్స్ అయిపోయాక సో విల్ సీ, ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ సింపుల్ ట్రిక్ టు రిమెంబర్ ద కంప్లీట్ టేబుల్. సో మనకి సో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ యాంగిల్స్ వచ్చేసి 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees అండ్ 90 degrees. సో ఈ 5 యాంగిల్స్ స్పెసిఫిక్ యాంగిల్స్ అనమాట. అంటే ఇంతకు ముందు వరకు మనం ఏం తీసుకున్నాం, టీటా అన్నది ఒక రిఫరెన్స్ యాంగిల్, ఓకేనా. అది ఏదైనా ఒక రిఫరెన్స్ యాంగిల్. సో ఇప్పుడు టీటా ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ sin 0 వాల్యూ, వాట్ ఈస్ cos 0 వాల్యూ, వాట్ ఈస్ tan 0, cosecant 0, secant 0, cot 0. సో అలానే sin 30 to
cot 30 values, sin 45 to cot 45, sin 60 to cot 60, sin 90 to cot 90, right? సో ఫస్ట్ ఇవి ప్రూఫ్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం, ఓకేనా? సో లెట్స్ డూ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియోస్ ఆఫ్ 45 degrees చేస్తాను చూడండి. సో ద ట్రిగనామెట్రిక్ ratios of 45 degrees, the trigonometric ratios of 45 degrees. So first let's consider a right angle triangle ABC, so which is right angled at B. So ఇప్పుడు 45 degrees కి trigonometric ratios రాయాలంటే, so I should consider one of the angles to be 45. Already B 90 degrees, అవునా? సో ఇప్పుడు మీరు 45 ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు, either at A or at C. సో B దగ్గర తీసుకోలేము ఎందుకంటే B ఆల్రెడీ 90 degrees. సో A దగ్గరైనా తీసుకోవచ్చు లేదంటే C దగ్గరైనా తీసుకోవాలి, అవునా? సో నౌ consider triangle ABC is a right angled triangle. So is a right angle triangle, so which is right angled at B and rasna, no problem. So the angle B is equals to 90 degrees. Now I am assuming let angle A is equals to 45 degrees. So ఈ angle ని నేను 45 degrees అనుకుంటున్నాను. Consider this angle is the 45 degrees. So let A is equals to 45 degrees, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ 45 అయితే ఇది 90, రైట్? సో దెన్ షెల్ ఐ సే సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్, మొత్తం ఈ ట్రయాంగిల్లో అన్ని యాంగిల్స్ కలిపి 180 ఉండాలి కదా. సో ఇది 90, ఇది 45, సో రెండు కలిపి 135. సో కంపల్సరీ సి విల్ బి 45 అగైన్. సి విల్ బికమ్ 45 ఎందుకంటే ఏని 45 అనుకున్నాను. సో ఈ రెండు కలిపి 90 ఉండాలి, అవునా? ఇది ఆల్రెడీ 90, ఈ రెండు కలిపి 90 ఉండాలి. So C will become 45 degrees. So then angle C also will be 45 degrees. Okay na? So ఇంకొక సింపుల్ ట్రిక్ ఇక్కడ ఏం చేయండి అంటే let's take or let's consider AB is equals to some A units అనుకుంటున్నాను. AB is equals to A. సో ఈ లెంత్ వచ్చేసి A అనుకుంటున్నాను. సో ఇది A యూనిట్స్ అయితే, సో షెల్ ఐ సే BC ఆల్సో విల్ బికమ్ A. ఎందుకు? సో ఇది 45 degrees, ఇది 45 degrees. సో ద సైడ్స్ ఆపోజిట్ టు ద ఈక్వల్ యాంగిల్స్ విల్ బి ఈక్వల్, అవునా? ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కదా, ఇది 45, ఇది 45 degrees. సో ఈ 45 degreesకి ఎదురుగది నేను A అనుకున్నాను. సో ఈ యాంగిల్ కూడా 45 కాబట్టి, సో దాని ఎదురుగా సైడ్ కూడా ఏనే అవుతుంది, అవునా? ద సైడ్స్ ఆపోజిట్ టు ద ఈక్వల్ యాంగిల్స్ విల్ బి ఈక్వల్ ఇన్ ఏ గివెన్ ట్రయాంగిల్, రైట్? సో ఇఫ్ AB is equals to A, then so BC also will become A. So BC also will become A. So can we find AC now? మనకి టూ సైడ్స్ తెలుసు, ఇది A, ఇది A అయిపోయింది ఇప్పుడు. సో కెన్ వీ ఫైండ్ ఏసీ? సో ఏసీ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాను? సో లెట్స్ టేక్ ద సేమ్ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నా చూడండి. సో ఇది ఏబిసి ట్రయాంగిల్, దిస్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్. సో వీ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ 45. సో ఇది కూడా 45 degrees. సో ఇది ఏ యూనిట్స్, ఇది ఏ యూనిట్స్. సో కెన్ ఐ యూజ్ ద పైథాగరస్ థీరం హియర్? సో ద ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్, అవునా? సో మనకి ఏసీ వాల్యూ కావాలి. సో ద ఏసీ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో వాట్ ఈస్ ద ఏబీ వాల్యూ? ఏబీ ఈజ్ ఏ యూనిట్స్, సో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ యూనిట్స్, సో విచ్ ఈజ్ అగైన్ ఏ స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2a స్క్వేర్, రైట్? సో ఫ్రమ్ హియర్ ఏసీ ఎంత అవుతుంది? సో స్క్వేర్ అట్ వెళ్తే రూట్, అవునా? సో ఇప్పుడు √2a స్క్వేర్. సో √2ని బయటికి తీసుకోండి, √2 ఇంటూ, సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏ ఉంటుంది, అంటే ద ఏసీ వాల్యూ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ టు బి a√2. ఏసీ వాల్యూ
comes out to be a root 2. సో ఇప్పుడు ఎంత ఏసీ ఇక్కడ a root 2. సో మనకి ఇప్పుడు అన్ని సైడ్స్ తెలుసు ఈ ట్రయాంగిల్లో. సో ఏబీ వాల్యూ తెలుసు, బీసీ వాల్యూ తెలుసు, అండ్ ఏసీ వాల్యూ కూడా తెలుసు. సో కెన్ వీ ఫైండ్ ద ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియోస్ ఆఫ్ 45 degrees? ఎందుకంటే ఒక సైడ్ తెలుసు మనకి. సో టేక్ 45 degrees యాజ్ యువర్ రిఫరెన్స్ యాంగిల్. సో ఇది 45 కదా. సో నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద సైన్ 45 degrees, cos 45 degrees, tan 45 degrees, cosecant 45 degrees, secant 45 degrees, and then cot 45 degrees. ఓకేనా? సో సార్ 45s రెండు ఉన్నాయి కదా సార్, ఏది తీసుకోవాలి రిఫరెన్స్ యాంగిల్గా? దట్స్ అప్ టు యూ. ఏదైనా తీసుకోండి, ఇదైనా తీసుకోండి, ఇదైనా తీసుకోండి, దట్స్ అప్ టు యూ. సో నేను ఇది తీసుకుంటాను, ఇది రిఫరెన్స్ యాంగిల్ అనుకుంటే ఓకే. సో ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది, అవునా? సో ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. సో దిస్ విల్ బికమ్ ద హైపోటెన్యూస్. సో మనకి సైన్ 45కి ఫార్ములా ఏంటి? సైన్కి ఫార్ములా ఏంటి? ద ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. సో ఇక్కడ ఇది రిఫరెన్స్ యాంగిల్, దిస్ ఈజ్ మై రిఫరెన్స్ యాంగిల్. సో వైట్ కలర్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఈ రిఫరెన్స్ యాంగిల్కి ఆపోజిట్ ఈజ్ ఏ బై హైపోటెన్యూస్ ఈజ్ a root 2. సో ఇక్కడ ఏ క్యాన్సిల్. సో సైన్ 45 వాల్యూ ఈజ్ 1 by root 2. సో సిమిలర్లీ కాస్ 45కి ఫార్ములా ఏంటి? ఇట్స్ అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్, అవునా? అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. సో ఈ 45కి అడ్జసెంట్ ఏంటి? ఏబీ కదా. సో ఏబీ అంటే దాని వాల్యూ ఏ బై హైపోటెన్యూస్ వాల్యూ ఎంత? a root 2. సో ఏ క్యాన్సిల్. సో 1 by root 2. సో ఇప్పుడు tan 45 ఫైండ్ చేయడానికి 2 ways ఉన్నాయి. ఏదర్ యూ కెన్ యూస్ ద ఫార్ములా ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్, లేదంటే యూ కెన్ డూ సైన్ 45 బై కాస్ 45 చేయండి. సో 1 by root 2 బై 1 by root 2. సో రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 వస్తుంది, అవునా? లేదంటే ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ యూజ్ చేయండి. వాట్ ఈజ్ ఆపోజిట్? 45కి ఆపోజిట్ ఏ అండ్ అడ్జసెంట్ ఈజ్ ఏ. సో ఏ గెట్స్ క్యాన్సిల్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 1, రైట్? సో సిమిలర్లీ కొసికెంట్ 45, ఈ ఫస్ట్ 3 వచ్చాయంటే మనకు రిమైనింగ్ 3 జస్ట్ రెసిప్రోకల్స్. సో రూట్ 2, 1 అంతేనా? 1 by 1 అంటే మళ్ళీ 1 అవుతుంది. సో రూట్ 2 by 1, రూట్ 2 by 1, 1 by 1. సో జస్ట్ రెసిప్రోకేట్ చేశాను ఫస్ట్ 3ని. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్? సో జస్ట్ వెరీ బేసిక్ థింగ్, ఏం చేయలేదు ఇక్కడ. సో మనం ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం. సో మనకు 45 degrees ఫైండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ని 45 degrees అనుకున్నాను. సో ఇది ఆల్రెడీ 90, ఇది 45. సో థర్డ్ యాంగిల్ కూడా 45 అవుతుంది. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ ఏబి యాజ్ ద ఏ యూనిట్స్. సో ఇది ఏ అయితే సో అదర్ సైడ్ కూడా ఏనే అవుతుంది. సో ఈ రెండు సైడ్స్ తెలుసు. సో దెన్ ఐ ఫౌండ్ ద హైపోటెన్యూస్ యూజింగ్ ద పైథాగరస్ థీరం. సో తర్వాత సింపుల్ ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోస్ అప్లై చేశాను. క్లియర్? చలో. సో నెక్స్ట్, సో 45 degrees అన్నీ వచ్చేసాయి, సైన్ 45 టు కాట్ 45. సో నెక్స్ట్ లెట్ us find for 30 degrees and 60 degrees together. So the trigonometric ratios of 30 degrees and 60 degrees. సో కొంచెం ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, అండ్ ఎక్కడైతే మీరు చేయగలుగుతారో వెంటనే వీడియో స్టాప్ చేసి సో మీ ఓన్గా చేయండి. సో ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయితే దెన్ కంటిన్యూ ద వీడియో. సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసుకోండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే లెట్స్ కన్సిడర్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. సో ఈజ్ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. సో ఏబిసి అనేది ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ లాగా తీసుకుంటున్నాను. సో ట్రయాంగిల్ స్పెల్ రంగ్ రాసా. సో ట్రయాంగిల్, ఓకే. సో కన్సిడర్ ద ఏబిసి. సో దీంట్లో ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఆల్ ద సైడ్స్ విల్ బి సేమ్ కదా. సో ఇది ఏ యూనిట్స్ అనుకుంటే ఇది కూడా ఏ యూనిట్స్ అండ్ దిస్ ఆల్సో ఏ. సో ఇఫ్ AB is equals to A units, so then
BC is also will be A and AC also will be A units. So now what I am doing is, let's draw a median. So the perpendicular bisector, or else we can call the perpendicular bisector. So ఇక్కడ నుంచి ఒక perpendicular bisector డ్రా చేస్తే ఇట్ మేక్స్ 90 degrees with the other side. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు సో ఇట్ డివైడ్స్ ద BC into 2 equal halves. సో ఇప్పుడు టోటల్ BC లెంత్ వచ్చేసి మనకి A యూనిట్స్. సో ఇప్పుడు ఇది ఈ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఇట్ డివైడ్స్ BC into 2 equal halves. సో అంటే షల్ ఐ సే ఈ పాయింట్ డి అనుకుందాం, లెట్ దిస్ పాయింట్ బి డి. ఓకే, సో ఇప్పుడు BD లెంత్ ఎంత అవుతుంది? A/2 అండ్ CD లెంత్ వచ్చేసి అగైన్ A/2. సో A/2 A/2. సో ఇప్పుడు సి ఇది 90 degrees, ఇది 90 degrees. ఓకే, సో దెన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్లో సో ఆల్ దీస్ యాంగిల్స్ విల్ బి 60 60 60. ఈ టోటల్ యాంగిల్స్ వచ్చేసి ఈచ్ యాంగిల్ 60 degrees ఉంటుంది కదా, అవునా? సో వెన్ యూ డ్రా ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఇట్ డివైడ్స్ ద యాంగిల్ ఇంటూ 2 halves. సో ఇక్కడ ఈ టోటల్ 60 degrees అన్నది ఇట్ డివైడెడ్ ఇంటూ 30, ఇది 30 అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాను, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ డ్రా చేశాను. సో ఈ ఏ అన్నది BC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A యూనిట్స్ యాక్చువల్గా. సో పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ BCని ఏం చేస్తుంది? 2 equal halfsగా డివైడ్ చేస్తుంది. సో అందుకనేసి ఇది ఈ పార్ట్ A/2, ఈ పార్ట్ వచ్చేసి A/2. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ 60, దిస్ ఈజ్ 60. సో ఇక్కడ ఈ 60 యాంగిల్ ఏమైంది? సో ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 halves. సో ఇది 30 అవుతుంది, ఇది 30 అవుతుంది, అవునా? సో చలో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే దీంట్లో నుంచి టేక్ ట్రయాంగిల్ ADB సపరేట్లీ, ట్రయాంగిల్ ADB. సో ఈ టోటల్ ట్రయాంగిల్లో ఈ హాఫ్ ఉందా, ఈ హాఫ్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాం బయటికి. సో సి హియర్, సో ఇది A, ఇది D, ఇది B. సో ఇప్పుడు డ్రా చేయండి. ఇది 60 degrees. సో ఈ యాంగిల్ వచ్చేసి 30 degrees. సో ఇది వచ్చేసి 90 degrees. సో మనకు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది అండ్ దాంట్లో 30 degrees ఉంది, 60 degrees ఉంది. అందుకనేసి 30 and 60 సో సేమ్ డయాగ్రామ్లో ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇదెంత? ఇది A/2 యూనిట్స్. B నుంచి Dకి డిస్టెన్స్ A/2, రైట్? అండ్ హైపాటన్యూస్ ఎంత ఇచ్చారు? AB వచ్చేసి A. సో కెన్ వీ ఫైండ్ AD లెంత్? సో బై యూజింగ్ Pythagoras theorem, from Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, so shall I say the AB whole square is equals to hypotenuse square is equals to BD whole square plus AD whole square. సో మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి? AD లెంత్ కావాలి. సో ద AD whole square is equals to AB square minus సో BD whole square. సో ఇప్పుడు AB ఎంత? మనకి AB వచ్చేసి A square మైనస్ సో BD వచ్చేసి A/2 whole square. సో దీన్ని నెక్స్ట్ స్లైడ్లో కంటిన్యూ చేద్దాం, చూడండి. సో మీరు ఓన్గా చేయండి. సో AD square is equals to సో A square మైనస్ సో A/2 whole square. సో A/2 whole square అంటే shall I write A square by 4? సో ఇప్పుడు LCM తీసుకుంటే సో ద AD square సో LCM 4, సో ఇట్ గోస్ 4 times 4A square minus so 1 time so A square. So the AD square will be equals to 3A square by 4, right? సో ఇప్పుడు AD ఎంత అవుతుంది? సో AD సో √3 ఇంటూ A స్క్వేర్కి రూట్ పెడితే A, సో √4 అంటే 2. సో అంటే టోటల్ మొత్తానికి రూట్ అవుతుంది. సో √3 A square, root of A square అంటే square root gets cancel and root of 4 అంటే 2. సో which came out to be A√3/2. సో అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ సో ద ఓన్లీ అన్నోన్ ఈస్ AD. సో AD వాల్యూ కూడా వచ్చింది కదా, ఎంత? A√3/2 వచ్చింది. సో నౌ కెన్ వీ ఫైండ్, ఇప్పుడు అన్ని సైడ్స్ తెలుసు మనకి, AB తెలుసు, BD తెలుసు, AD తెలుసు. సో కెన్ వీ ఫైండ్ sin 30 to cot 30 అండ్ sin 60 to cot 60 చేయొచ్చా?
సో ఎలా చేస్తావు, వీడియో పాస్ చేసి మీ ఓన్గా ట్రై చేయండి ఒకసారి. సో నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో రాస్తున్నా చూడండి. సో అదే డయాగ్రామ్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ నేమ్? ఏడిబి. ఏడిబి. సో ఇక్కడ బి వచ్చేసి 60 degrees. సో whereas this angle is 30 degrees, this one is 90 degrees. సో AB వచ్చేసి A, BD వచ్చేసి A/2 and this is A√3/2, రైట్. సో ఇప్పుడు sin 30. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఫ్రమ్ sin 30 టు cot 30 వరకు రాద్దాం. సో ఫస్ట్ sin 30 అంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ 30ని రిఫరెన్స్ యాంగిల్గా తీసుకోవాలి. ఇఫ్ 30 ఈజ్ ద రిఫరెన్స్ యాంగిల్, సో ఎల్లో కలర్తో మార్క్ చేస్తున్నాను చూడండి 30వి. సో 30ని రిఫరెన్స్ యాంగిల్గా తీసుకుంటే సో ఇది ఆపోజిట్ అవుతుంది. 30కి ఇది ఆపోజిట్, ఇది అడ్జసెంట్, రైట్. సో ఇది హైపోటెన్యూస్. సో ఇప్పుడు రాయండి ఇక్కడ sin 30 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి? ద ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. సో వాట్ ఈజ్ ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్? ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఈజ్ A/2, ద హైపోటెన్యూస్ ఈజ్ A, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ A/2A, అంతేనా? ఈ రెండు మల్టిప్లై అవుతాయి డినామినేటర్లో. సో A గెట్స్ క్యాన్సిల్, ద ఆన్సర్ విల్ బి 1/2, రైట్. సిమిలర్లీ కెన్ వీ ఫైండ్ cos 30? So no need to write the formula every time, so just I am going directly. So adjacent by hypotenuse. Adjacent is what? A√3/2 by hypotenuse is A, అవునా? సో which comes out to be A√3 by, సో ఈ రెండు మల్టిప్లై అవుతాయి 2A. సో A cancel, √3/2 is cos 30, right. So then tan 30 value find చేయండి. సో tan 30 is opposite by adjacent. So what is opposite? A/2. So what is adjacent? Opposite is A/2, adjacent is A√3/2. So 2 cancel, so which comes out to be A/A√3. సో A cancel, 1/√3 అవుతుంది, అవునా? సో ప్రాపర్గా వినండి. సో మనకి sin 30, cos 30, tan 30 వచ్చాయి. సో కెన్ వీ ఫైండ్ cosecant 30? సో ఇక్కడికి ఫార్ములా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా దాన్ని రివర్స్ చేయండి. 2/1 అంటే 2. సో కెన్ వీ ఫైండ్ secant 30? సో దీన్ని రివర్స్ చేయండి, 2/√3, రైట్. సో cot 30 ఎంత అవుతుంది? రివర్స్ ద tan 30. సో దాన్ని రివర్స్ చేస్తే √3/1 అంటే √3 వస్తుంది, అంతేనా? సింపుల్. సో ఇదే ట్రయాంగిల్ నుంచి కెన్ వి ఫైండ్ ద ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియోస్ ఆఫ్ 60 degrees. సో ఇప్పుడు 60 degreesని రిఫరెన్స్ యాంగిల్గా తీసుకుంటే, ఇది రిఫరెన్స్ యాంగిల్గా తీసుకుంటే గ్రీన్ కలర్తో మార్క్ చేస్తున్నా చూడండి. సో 60కి ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది, అవునా? సో ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది, దిస్ విల్ బికమ్ అడ్జసెంట్ సైడ్. సో హైపోటెన్యూస్ విల్ బి హైపోటెన్యూస్, ఇది చేంజ్ అవ్వదు, అవునా? సో ఇప్పుడు రాయండి, ఫార్ములాస్ రాయండి. sin 60 degrees. సో sin 60కి ఆపోజిట్ ఈజ్ A√3/2, 60కి ఆపోజిట్ A√3/2, హైపోటెన్యూస్ ఈజ్ A బై హైపోటెన్యూస్ ఈజ్ A. సో ఇప్పుడు ఏమవుద్ది ఇక్కడ? A√3/2A. సో A క్యాన్సిల్, సో విచ్ కమ్స్ అవుట్ టు బి √3/2. sin 60 ఈజ్ √3/2. సో సిమిలర్లీ cos 60 వాల్యూ ఫైండ్ చేయండి. సో cos 60 ఈజ్ 60కి అడ్జసెంట్ వచ్చేసి A/2 బై హైపోటెన్యూస్ వచ్చేసి A. సో విచ్ కమ్స్ అవుట్ టు బి A/2A. ఈ రెండు మల్టిప్లై అవుతాయి. సో A క్యాన్సిల్, సో 1/2. ఓకే. సో నెక్స్ట్ tan 60. సో tan 60 degrees is equals to opposite by adjacent. So what is opposite? A√3/2 by adjacent is A/2, అంతేనా? సో 2 క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ A√3/2, సారీ A√3/A ఈజ్ లెఫ్ట్, A√3/A ఈజ్ లెఫ్ట్. సో A కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. tan 60 వాల్యూ కమ్స్ అవుట్ టు బి √3. సో మనకి sin 60 వచ్చింది, cos 60 వచ్చింది, tan 60 వచ్చింది. సో ద రిమైనింగ్ 3 ఆర్ pretty easy. సో cosecant 60 will be reverse of the sin 60, 2/√3. So secant 60 will be reverse of the cos 60. So 2/1 అంటే 2, right? So then tan 60 అయిపోయింది కదా, cot 60 కావాలి.
So cot 60 will be equals to reverse of tan 60. So which is root 3 by 1 ante 1 by root 3. So these are the value of sin 30 to cot 30 and sin 60 to cot 60. Okay na? Clear everyone? So జాగ్రత్తగా చూడండి క్యాల్కులేషన్స్. సో జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ 1 minute టైం. సో జస్ట్ ఒకసారి క్యాల్కులేషన్స్ చూసుకోండి. చలో. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ ఫర్ ద 0 degrees. మనకు ఇప్పుడు ఏమేమైపోయాయి? 45 degrees కంప్లీటెడ్, 45 completed, 30 completed, 60 completed. So 0 degrees is left and 90 degrees is left. So first ఒక్కొక్క 0 degrees చేద్దాం, దాని తర్వాత 90 degreesకి వెళ్దాం. So the trigonometric ratios of 0 degrees. Put the heading, the trigonometric ratios of, ప్రాపర్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, the trigonometric ratios of 0 degrees. సో ఫస్ట్ ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం, ఏదైతే యాంగిల్కి ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఫైండ్ చేయాలనో, సో ఆ గివెన్ ట్రయాంగిల్లో, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ని మనం ఫైండ్ చేయాల్సిన యాంగిల్గా, రిఫరెన్స్ యాంగిల్గా తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 0 degrees ఫైండ్ చేయాలి, ఇక్కడ 0 degreesకి ఫైండ్ చేయాలి. సో లెట్ మీ టేక్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో ఇలా తీసుకోండి బెటర్. సో కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఏబిసి. సో ఇప్పుడు ఈ బి అన్నది రైట్ యాంగిల్ ఆల్రెడీ, ఏబిసిలో బి అన్నది ఆల్రెడీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో ఇప్పుడు ఏదర్ రిఫరెన్స్ యాంగిల్ మనం సి దగ్గర అయినా తీసుకోవాలి, లేదంటే ఏ దగ్గర అయినా తీసుకోవాలి, అవునా? సో రిఫరెన్స్ యాంగిల్ ఏంటి మనకి? ఇప్పుడు మనం 0 degrees ఫైండ్ చేయాలి. సో నేను సిని రిఫరెన్స్ యాంగిల్ అనుకుంటున్నాను. సో యాంగిల్ సి ఈజ్ మై రిఫరెన్స్ యాంగిల్. కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. సో మొబైల్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి ప్రాపర్గా వినండి. ఒక్కసారి లెక్చర్ స్టార్ట్ చేసామంటే స్టార్టింగ్ టు ఎండ్ వరకు కాన్సన్ట్రేషన్తో కంప్లీట్ లెక్చర్ చూడాలి, ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఒక 15 minutes చూసేసి మళ్ళీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసి రీల్స్ చూసుకొని మళ్ళీ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద లెక్చర్, సో అది హెల్ప్ అవ్వదు మనకి ఎప్పుడైనా కూడా. సో కంప్లీట్గా లెక్చర్ చూసి దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా మీ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి చేయాలి, అప్పుడే మీకు యూజ్ అవుతుంది లెక్చర్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ రిఫరెన్స్ యాంగిల్ సి తీసుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు నేను సి యాంగిల్ని 0 చేయాలి, సి యాంగిల్ని 0 చేయాలి. కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఫస్ట్ అదే ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను, ఏబిసి. సో సి అన్నది సమ్ అక్యూట్ యాంగిల్. సో ఇక్కడ యాంగిల్ సి అన్నది సమ్ అక్యూట్ యాంగిల్, రైట్? సో ఇప్పుడు సిని 0 చేయాలంటే ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేను నెక్స్ట్ స్టెప్లో సో సి వాల్యూని కొంచెం దీన్ని ఇలా తగ్గిస్తున్నాను, ప్రాపర్గా చూడండి. సో ఇనిషియల్గా లేదంటే సేమ్ డయాగ్రామ్లో డ్రా చేస్తా చూడండి. సో సి వాల్యూ ఇది ఇనిషియల్గా యాంగిల్ ఎంత ఉంది, అవునా? సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ యాంగిల్ వైట్ కలర్ది. సో ఇప్పుడు యాంగిల్ ఎంత అయింది? సో ద యాంగిల్ డిక్రీజ్ అయిందా? యాంగిల్ డిక్రీజ్ అయిందా, అవునా? ఇనిషియల్గా ఈ వైట్ కలర్ది టోటల్ యాంగిల్ సిది. సో ఇప్పుడు ఈ ఎల్లో కలర్ ఇది డిక్రీజ్ చేశాను ఇలా. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే సో డిక్రీజ్ ఇట్ ఫర్దర్, సో డిక్రీజ్ ఇట్ ఫర్దర్, రైట్? సో అప్పుడు యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? సో ఇంత అవుతుంది, అవునా? సో నెక్స్ట్ ఇంకా డిక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి, యాంగిల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే యాజ్ యాంగిల్ సి డిక్రీజెస్, సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? సో ఈ డయాగ్రామ్లో ఏం జరుగుతుంది చూడండి. యాజ్ యాంగిల్ సి డిక్రీజెస్, సో ఏబి వాల్యూ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. ఇది ఇనిషియల్గా యాంగిల్ సి ఇంత ఉంది, సో తర్వాత ఇది, తర్వాత ఇది, సో తర్వాత ఇది. సో వెన్ యాంగిల్ సి ఈజ్ దిస్ మచ్, సో ఏబి ఈజ్ టోటల్ లెంత్. సో ఇది ఇంత అయినప్పుడు సో ఏ ఇక్కడికి వచ్చింది, అవునా? సో ఈ యాంగిల్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇంకా తగ్గినప్పుడు ఏ ఇక్కడికి వచ్చింది, అంటే ఏబి వాల్యూ ఏమవుతుంది? సో ఏబి డిక్రీజెస్, ఏబి వాల్యూ డిక్రీజెస్, రైట్? సో కంప్లీట్గా ఈ యాంగిల్ సి 0 అయింది అనుకోండి. సో కంప్లీట్గా యాంగిల్ సి 0 అయింది. యాంగిల్ సి 0 అవ్వడం అంటే ఏంటి? సో ఈ లైన్ ఉందా, ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం కదా, సో దీన్ని కంప్లీట్గా డౌన్ చేయాలి. సో విచ్ మీన్స్ వెన్
when angle C becomes 0, when angle C becomes 0, okay, so shall I say ఈ ఏ పాయింట్ మొత్తం వచ్చి బి దగ్గర ఉంటుందా, అంతేనా? సో ఏ పాయింట్ కంప్లీట్లీ ల్యాండ్స్ ఆన్ బి. సో ద యాంగిల్ ఏ ఆర్ ఏ అండ్ బి కోయిన్సైడ్స్, ఏ అండ్ బి కోయిన్సైడ్స్, ఓకేనా? సో అంటే ఏ పాయింట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు, గెటింగ్. సో షల్ ఐ సే ఆ టైంలో అంటే ఏ పాయింట్ టు బి పాయింట్ ఒకటే దగ్గర ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సో షల్ ఐ సే సిఏ విల్ బికమ్, దెన్ షల్ ఐ సే ద సిఏ విల్ బికమ్ బీసీ ఆర్ ఏసీ విల్ బికమ్, ఏసీ విల్ బికమ్, ఇక్కడ ఏ ఉంది, సో ఏ టు సి, సో ఏ దగ్గర బి పాయింట్ కూడా ఉంది, సో బి టు సి, ఈ రెండు లెన్స్ సేమ్ అవుతాయా? దట్స్ వాట్ ఐ రోట్, ఏసీ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు బీసీ. సో మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తున్నాను, ప్రాపర్గా వినండి. సో ఇనిషియల్గా యాంగిల్ సి అన్నది అక్యూట్ యాంగిల్, యాంగిల్ సి అన్నది అక్యూట్ యాంగిల్. సో దాన్ని ఏం చేశానంటే మనకు అది రిఫరెన్స్ యాంగిల్గా తీసుకున్నాను కాబట్టి దాన్ని జీరో చేయాలి నేను, అవునా? సో జీరో చేయాలంటే ఏం చేయాలి, యాంగిల్ని డిక్రీజ్ చేయాలి. సో డిక్రీజ్ 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 డిక్రీజ్. సో ఇది డిక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ యాంగిల్ సి, ఈ ఏబి ఏమవుతుంది చూడండి, ఇనిషియల్గా ఇది ఇట్లా ఉంది, నా హ్యాండ్ చూడండి ఇక్కడ. సో ఇనిషియల్గా ఏ ఇక్కడ ఉంది, సో యాంగిల్ సి డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏ ఇక్కడికి వచ్చింది, సో మళ్ళీ ఇక్కడికి మళ్ళీ ఇక్కడికి మళ్ళీ ఇక్కడికి. సో వెన్ ఇట్ యాంగిల్ సి బికమ్స్ జీరో, సో ఈ ఏ పాయింట్ అన్నది కంప్లీట్గా బి దగ్గర కోయిన్సైడ్ అవుతుంది, బితోని కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. సో రైట్, ఏ అండ్ బి కోయిన్సైడ్స్. సో దెన్ ఈ రెండు ఒకటే ప్లేస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సి నుంచి ఏకి లెంత్ ఎంత ఉంటుందో సి నుంచి బికి అంతే లెంత్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఏ టు సి లెంత్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు బి టు సి లెంత్. రైట్, అండర్స్టూడ్? చలో చలో. సో ఇప్పుడు ఇది తెలిసింది కదా. సో లెట్స్ ఫైండ్ వాట్ ఈస్ సైన్ జీరో, వాట్ ఈస్ కాస్ జీరో. సో ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, ద సైన్ 0 degrees. సో ఇది ఇప్పుడు యాంగిల్ సి జీరో, అవునా? సైన్కి ఫార్ములా ఏంటి, ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్, ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. సో ఇది యాంగిల్ సికి ఆపోజిట్ ఏంటిది ఇక్కడ, ఏబి. సో అండ్ హైపోటెన్యూస్ వచ్చేసి ఏసీ, హైపోటెన్యూస్ వచ్చేసి ఏసీ. సో వాట్ ఈజ్ ఏబి, వాట్ ఈజ్ ఏబి, ఏబి ఏమైంది, ఏబి కంప్లీట్లీ బికమ్స్ జీరో వెన్ యాంగిల్ వెన్ ఏ అండ్ బి కోయిన్సైడ్స్, ఏ అండ్ బి కోయిన్సైడ్స్. సో ఈ మొత్తం జీరో అయిపోయిందా, ఏబి మొత్తం జీరో అయిపోయింది, అంతేనా? సో ఏబి బికమ్ జీరో, సో జీరో బై ఏసీ ఈజ్ జీరో. సో అంటే సైన్ జీరో వాల్యూ వచ్చేసి జీరో. ఇది అర్థమైందా ఏబి ఎందుకు జీరోనో? సో ఏబి ఇనిషియల్గా ఇంత లెంత్ ఉంది, సో యాంగిల్ డిక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ ఏబి డిక్రీజ్ అయింది, మళ్ళీ డిక్రీజ్ అయింది, మళ్ళీ డిక్రీజ్ అయింది. సో ఎప్పుడైతే యాంగిల్ సి కంప్లీట్గా జీరో అయిపోయిందో, సో ఈ ఏ వచ్చి ఇక్కడ బీతో కోయిన్సైడ్ అయింది, ఈ రెండు ఒకటే ప్లేస్లో ఉన్నాయి, అంటే ఏబి లెంత్ జీరో. అండర్స్టూడ్? క్లియర్? సో సిమిలర్లీ కెన్ వి ఫైండ్ కాస్ జీరో, కాస్ జీరో. సో ఇట్స్ అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్, ద ఫార్ములా ఇట్స్ అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. సో ఇక్కడ అడ్జసెంట్ ఏంటి, సికి అడ్జసెంట్ వచ్చేసి బీసీ బై హైపోటెన్యూస్ వచ్చేసి ఏసీ, అవునా? హైపోటెన్యూస్ వచ్చేసి ఏసీ. సో ఇక్కడ షల్ ఐ సే బీసీ అండ్ ఏసీ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, బీసీ అండ్ ఏసీ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, అవునా? సార్ ఇది హైపోటెన్యూస్ కొంచెం లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సార్, సో ఇది ఇలా పడిపోతే ఏ పాయింట్ ఇక్కడ రాదు కదా సార్, ఇక్కడ వస్తుంది కదా అంటే, సో ఆ లెంత్ అనేది దట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద నెగ్లిజిబుల్. సో ఆ లెంత్ కన్సిడరబుల్లీ నెగ్లిజిబుల్ అనమాట. సో అందుకనేసి ఏ అండ్ బి దే కెన్ బి టేకెన్ ఎట్ ఏ సింగిల్ పాయింట్, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ద ఏసీ విల్ బికమ్ బీసీ. సో ఇక్కడ బీసీ ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏసీ, బీసీ ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏసీ బై ఏసీని డినామినేటర్లో అలానే ఉంచండి. సో విచ్ బికమ్స్ 1, ఓకేనా? సో సిమిలర్లీ కెన్ వి ఫైండ్ tan 0, వాట్ ఈస్ tan 0? సో ఇట్స్ ఆపోజిట్ బై adjacent, the opposite by adjacent. So what is opposite, C की opposite వచ్చేసి AB by adjacent వచ్చేసి BC. సో ఇక్కడ AB వాల్యూ ఎంత, AB 0 కదా ఆల్రెడీ. సో 0 by something is 0 always, 0 by something is always 0. సో మనకు sin 0 వచ్చింది, cos 0 వచ్చింది, tan 0 వచ్చింది. సో కెన్ వి ఫైండ్ cosecant 0,
cosecant 0 degrees is equals to, so ఇది 0, so 1 by 0 అంటే infinity, it becomes 1 by 0 is infinity, right? So similarly find the secant 0 value. So secant 0 ఎంత అవుతుంది? So cos 0 కి reciprocal, so cos 0 1, so secant 0 will become 1 by 1 means 1. So similarly cot 0 అంటే cot 0 ఎంత అవుతుంది? సో tan 0 0, సో 0 by 1 ఇది యాక్చువల్గా, సో 1 by 0 అంటే ఇన్ఫినిటీ ఆర్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని రాసుకోవచ్చు. క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియోస్ ఆఫ్ 0 degrees. సో మనం ఏదైతే రిఫరెన్స్ యాంగిల్ అనుకున్నామో, సో కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి దీనికి. సో మనం 45 degrees అప్పుడు ఏం చేసాం? వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ని 45గా తీసుకున్నాం. సో మనం 30 60కి ఏం చేసాం? సో వీ కన్సిడర్ ఏ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. సో దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ డ్రా చేసి, సో 30 degrees 60 degrees ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ వచ్చేటట్లు తీసుకున్నాం రిఫరెన్స్ యాంగిల్స్. సో అలానే వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ద 0 degrees, సో ఆ రిఫరెన్స్ యాంగిల్ని మనం 0గా తీసుకోవాలి. వన్ ఆఫ్ ద రిఫరెన్స్ యాంగిల్ యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ద 0. సో నేను ఇక్కడ సిని రిఫరెన్స్గా తీసుకున్నాను, ఓకేనా? సిని రిఫరెన్స్గా తీసుకున్నాను కాబట్టి సో ఇలా 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 ఇది వచ్చి 0 అవుతుంది. గెటింగ్ అండర్స్టూడ్? చలో నెక్స్ట్. సో ద ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియోస్ ఆఫ్ 90 degrees. The trigonometric ratios of 90 degrees. So ikkada again I am considering a triangle ABC. So already B 90 degrees. సో ఇక్కడ 90 degrees అంటే వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ని మనం 90 degrees చేయాలి రిఫరెన్స్ యాంగిల్. సార్ ఆల్రెడీ 90 ఉంది కదా, దీనికి ఇది ఆపోజిట్ తీసుకుందాం, ఇది అడ్జసెంట్ తీసుకుందాం, మరి హైపోటెన్యూస్ ఏం తీసుకుంటాం? సో రిఫరెన్స్ యాంగిల్ ఎప్పుడైనా కూడా ఎక్సెప్ట్ ఎట్ ద రైట్ యాంగిల్ అని చెప్పాను మీకు స్టార్టింగ్ క్లాస్లో. నిన్నటి క్లాస్లో ఏం చెప్పాను? సో రిఫరెన్స్ యాంగిల్ మీరు ఎప్పుడైనా కూడా ఎక్సెప్ట్ ఎట్ ద రైట్ యాంగిల్ తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం 90 degreesకి ఫైండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 90 degrees ఈజ్ ద రిఫరెన్స్ యాంగిల్. అంటే వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ని మనం 90 degrees తీసుకోవాలి ఎక్సెప్ట్ ఎట్ ద రైట్ యాంగిల్, రైట్? సో ఇక్కడ నేను యాంగిల్ సిని రిఫరెన్స్ యాంగిల్గా తీసుకుంటున్నాను, యాంగిల్ సిని రిఫరెన్స్ యాంగిల్గా తీసుకుంటున్నా, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు యాంగిల్ సి యాక్చువల్గా ఒరిజినల్గా ఇది అక్యూట్ యాంగిల్, అవునా? యాంగిల్ సి అన్నది ఒరిజినల్గా అక్యూట్ యాంగిల్. నా వాయిస్ వస్తుందా? మీకు ఆఫ్ అయిందా? సో లాస్ట్ క్లాస్ అంతే అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ 40 minutes లెక్చర్ రికార్డ్ చేశాక మైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది. సో చలో, సో ఇట్స్ వర్కింగ్ నౌ. సో యాంగిల్ సి ఈజ్ అక్యూట్ యాంగిల్, రైట్? సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? రైట్ యాంగిల్ చేయాలి. సో మనకు రిఫరెన్స్ యాంగిల్ ఎంత? 90 degrees, రైట్ యాంగిల్ చేయాలి. సో సి ఇక్కడ యాంగిల్ సి అన్నది అక్యూట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఇలా బెండ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలంటే, సో నేను అదే డయాగ్రామ్ ఇక్కడ తీసుకుంటాను, చూడండి, కొంచెం పెద్దగా డ్రా చేస్తాను. సో ఇది సి, ఇది ఏ, ఇది సో హియర్ ఈ యాంగిల్ అక్యూట్. సో ఇప్పుడు సి యాంగిల్ని మనం 90 degreesకి తీసుకురావాలి. నేనేం చేస్తున్నానంటే, సో సి ఒరిజినల్గా ఇది యాంగిల్. సో వెన్ ఐ మూవ్ ద సి పాయింట్ టు దిస్ ప్లేస్, సో యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ అయిందా? సో అలానే ఇప్పుడు సి ఇక్కడికి మూవ్ అయింది. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడికి మూవ్ చేశాను అనుకోండి సి పాయింట్, సో యాంగిల్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. నేను లెట్ సపోజ్ అక్కడ ఆ రూఫ్ని చూస్తున్నా, ఇక్కడ నుంచి చూస్తే కొంచెం తక్కువ యాంగిల్ ఉంది. సో కొంచెం ముందుకెళ్ళాను అనుకోండి, యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంకా ముందుకెళ్తే యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ ద రూఫ్. సో ఇది యాంగిల్ సి అన్నది ఇనిషియల్గా అక్యూట్ యాంగిల్. సో దీన్ని ఇప్పుడు 90 వరకు తీసుకెళ్ళాలి మనం. సో ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ మూవ్ చేసాం, సో ఇంక్రీజ్డ్, ఇంకా మూవ్ చేసాం, ఇంక్రీజ్డ్, సో ఇంకా మూవ్ చేసాం, ఇంక్రీజ్డ్. సో ఇప్పుడు ఇలా సి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? యాజ్ యాంగిల్ సి ఇంక్రీజెస్,
సో యాజ్ యాంగిల్ సి ఇంక్రీజెస్ ఈ బీసీ అన్న వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇనిషియల్గా బీసీ అన్నది ఇది ఒరిజినల్గా. సో నెక్స్ట్ సి ఇక్కడికి వచ్చింది, డిక్రీజ్ అయింది. సో నెక్స్ట్ సి ఇక్కడికి వచ్చింది, బీసీ ఇంకా డిక్రీజ్ అయింది. సి ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇంకా డిక్రీజ్ అయింది. సో ఏమవుతుంది? ద బీసీ డిక్రీజెస్ వెన్ యాంగిల్ సి ఇంక్రీజెస్, ద బీసీ వాల్యూ ఈజ్ గెటింగ్ డిక్రీజ్డ్. సో అండ్ వెన్ యాంగిల్ సి కంప్లీట్లీ బికమ్స్ 90 degrees. సో ఇది ఎప్పుడు 90 అవుతుంది? సో సి ఇలా 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 మూవ్ అయ్యి ఎప్పుడైతే ఇది బీతో కోయిన్సైడ్ అవుతుందో, వెన్ సి బికమ్స్ 90, సో దెన్ సి అండ్ బి కోయిన్సైడ్స్. సి అండ్ బి కోయిన్సైడ్స్. సారీ, వెరీ సారీ. సో దే బోత్ కోయిన్సైడ్స్. సో సి అండ్ బి కోయిన్సైడ్స్ అంటే సి పాయింట్ అన్నది ఇక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు. సో షల్ ఐ సే దెన్ ఐ కెన్ సే దట్ ఏసీ లెంత్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ఏబీ లెంత్. ఏసీ లెంత్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ఏ నుంచి సికి ఎంత లెంత్ ఉందో ఏ నుంచి బి కూడా అంతే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ 2 పాయింట్స్ ఇప్పుడు కోయిన్సైడ్ అయ్యాయి, ఒకటే దగ్గర ఉన్నాయి, అవునా? సో ఇప్పుడు షల్ ఐ సే ఏసీ విల్ బికమ్ ఏబీ అండ్ బి, ఈ బీసీ లెంత్ ఏమైంది? కంప్లీట్గా ఇట్ బికేమ్ 0. బీసీ లెంత్ ఇట్ బికేమ్ కంప్లీట్లీ 0. బీసీ లెంత్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా 0 అయిపోయింది. అంతేనా? సి ఇటు మూవ్ అయింది, ఇటు మూవ్ అయింది, ఇటు మూవ్ అయింది. ఎప్పుడైతే ఇది దీంతో కోయిన్సైడ్ అయిందో బీసీ లెంత్ విల్ బికమ్ కంప్లీట్లీ 0. సో ఇప్పుడు రాయండి. ఇప్పుడు ఫైండ్ ద సైన్ 90. సో 90 అంటే ఏంటి? సి 90 అయిందనమాట. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి మీరు రాయాలి. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి ఇది ఆపోజిట్, ఇది అడ్జసెంట్, ఇది హైపోటెన్యూస్. సో నౌ ఆపోజిట్ ఈజ్ వాట్? ఏబి. హైపోటెన్యూస్ ఈజ్ వాట్? ఏసి, రైట్? సో మనకి ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ ఏబి? సో ఏబి అండ్ ఏసీ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఏబి ప్లేస్లో ఏసీ రాయొచ్చా? ఏసీ బై ఏసీ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 1. సో దేర్ ఫోర్ సైన్ 90 వాల్యూ ఈజ్ 1. అంతేనా? ఏబి ప్లేస్లో ఏసీ రాశాను, ఏబి ప్లేస్లో ఏసీ రాశాను. సో డినామినేటర్లో ఏసీ అలానే ఉంచేసాం. క్లియర్? సో దెన్ కాస్ 90 degrees. సో ఇది 90 degrees అయితే, రైట్? సో adjacent is BC by hypotenuse is AC. So what is adjacent? BC value ఎంత మనకి? 0 by hypotenuse is AC. So 0 by something, always 0. So then tan 90. So tan 90 అంటే simply sin 90 by cos 90 చేయండి. 1 by 0 అంటే infinity. So sin 90, cos 90 and tan 90, right? So then if you know these three, so you can find the remaining 3. So cosecant 90 is equals to 1 by 1 is 1. So secant 90 will be equals to, so ఇది 0 అంటే 0 by 1 అని అర్థం. సో ఇప్పుడు దీన్ని రివర్స్ చేస్తే 1 by 0 అంటే ఇన్ఫినిటీ, రైట్? సో tan 90, cot 90. సో cot 90 అంటే ఇది ఇన్ఫినిటీ. సో ఇన్ఫినిటీ బై 1. సో 1 by infinity will be 0. 1 by infinity will be 0, right? So these are the trigonometric ratios of 90 degrees. ఓకేనా? ఏదైనా రిఫరెన్స్ యాంగిల్ తీసుకొని దాన్ని 0 చేయాలంటేనేమో ఇలా డిక్రీజ్ చేయండి. సో దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే 90 చేయాలంటే ఇలా ఇంక్రీజ్ చేయండి. క్లియర్? సో అర్థమైందా? సో ఇవన్నీ చాలా ఈజీ. ఏది 45 degrees, 30 degrees, 60 degrees ఆర్ వెరీ ఈజీ. సో మనకు జనరల్గా మీకు బోర్డ్స్లో అడిగితే ప్రూవ్ 45 degrees లేదంటే ప్రూవ్ 30 degrees ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియోస్, లేదంటే 60 degrees అడుగుతారు. 0 and 90 సో చాలా రేర్గా అడుగుతారు. సో బట్ చెప్పాను, అది అర్థం చేసుకోండి, ప్రాక్టీస్ కూడా చేయండి. ఓకేనా? చలో. సో ఇప్పుడు వీటన్నిటిని లెట్స్ ఫార్మ్ దెమ్ ఇన్ ఏ టేబులర్ కాలం. ఒక టేబులర్ కాలంలో రాద్దాం చూడండి. సో లెట్స్ ఫార్మ్ ద టేబులర్ కాలం. సో లేదంటే ఫస్ట్ లెట్స్ డూ వన్ థింగ్, డైరెక్ట్లీ ఫస్ట్ రైట్ ద థింగ్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ ద స్పెసిఫిక్ యాంగిల్ 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees and 90 degrees.
సో రిఫరెన్స్ యాంగిల్స్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇక్కడ సైన్ కాస్ ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియోస్ తీసుకుంటాను, tan అండ్ దెన్ కొసికెంట్ సీకెంట్ అండ్ కాట్, కొసికెంట్ సీకెంట్ కాట్. సో ఇప్పుడు సో సైన్ 0 వాల్యూ, సో మీరు అక్కడ చూసి రాయండి. సైన్ 0 వాల్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0, సైన్ 0 ఈజ్ 0. సో అండ్ సైన్ 45 కమ్స్ అవుట్ టు బి, సైన్ 30 కమ్స్ అవుట్ టు బి 1/2. సో ఇది 1/√2. సైన్ 60 వాల్యూ √3/2. సో సైన్ 90 వాల్యూ 1. ఓకేనా. సో కాస్ని జస్ట్ కాస్ వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి? సో 1 √3/2, 1/√2, సో 1/2, 0. సో మీకు ఈ రెండు తెలిస్తే చాలు, సైన్ కాస్ ఈ రెండు వాల్యూస్ తెలిసినాయి అనుకోండి. సో దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్. ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు? సైన్ బై కాస్ విల్ గివ్ ద tan. సో 0/1 0, 1/2 √3/2. సో 2 2 క్యాన్సిల్, 1/√3 వస్తుంది. ఇక్కడ 1/√2 1/√2 1. సో ఇక్కడ √3/2 1/2. సో 2 2 క్యాన్సిల్, √3 వస్తుంది. సో ఇక్కడ 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. అవునా. సో ఈ మూడు తెలిసినాయి కాబట్టి కొసికెంట్ ఈజ్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ సైన్. సో ఇది 0 0 అంటే 0/1 అని అర్థం. సో 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సో 2/1 2, √2/1, దెన్ 2/√3, దెన్ 1/1 ఈజ్ 1 అగైన్. సో ఇది కొసికెంట్వి. సో దెన్ సీకెంట్ కావాలంటే కాస్ వాల్యూస్ అన్ని రివర్స్ చేయండి. సో ఇది 1 కాబట్టి 1/1 ఈజ్ అగైన్ 1. సో ఇది 2/√3, రైట్. సో ఇది √2/1 ఈజ్ √2. సో ఇది 2/1 ఈజ్ 2. సో 0/1 1/0 విల్ బి ఇన్ఫినిటీ. సో సిమిలర్లీ ఫైండ్ ఫర్ ద కాట్. సో కాట్కి ఎలా చేస్తారు? ఇది 0. సో 0 అంటే 1/0 విల్ బి ఇన్ఫినిటీ. సో √3/1 ఈజ్ √3. సో 1/1 ఈజ్ 1. సో ఇది √3/1, సో 1/√3 అవుతుంది, రైట్. సో ఇక్కడ 1/∞ విల్ బి 0. సో 1/∞ విల్ బి 0. సో దిస్ ఈజ్ ద టేబులర్ కాలమ్. సో లెట్ మీ ఫార్మ్ ద టేబుల్. సో రైట్ దిస్ టేబుల్ వితౌట్ సీయింగ్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ ఎప్పుడైనా. సో దిస్ ఈజ్ అ టేబులర్ కాలమ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఒకసారి చూడండి ఈ టేబుల్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక సింపుల్ ట్రిక్ చెప్తాను చూడండి. లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ సింపుల్ ట్రిక్ టు రిమెంబర్ దిస్ టేబులర్ కాలమ్. సో మీరు ఎప్పుడైనా సైన్ది రాసేటప్పుడు ఓన్లీ టేక్ ద ఫస్ట్ వన్. ఈ ఫస్ట్ది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1. సో సైన్ 0 0, సైన్ 30 1/2, సైన్ 45 1/√2, సైన్ 60 √3/2, సైన్ 90 1. సో ఈ 5 వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, రిమైనింగ్ టేబుల్ అంతా ఫామ్ చేయొచ్చు. ఎలా? సైన్ 0 నుంచి 90కి ఇలా రాశారు కదా. సో కాస్ రాసేటప్పుడు ఏం చేయండి అంటే ఇటువైపు రివర్స్ చేయండి. ఇక్కడ 1ని ఇక్కడ రాయండి, √3/2, 1/√2, 1/2, 0. సో సైన్ వచ్చింది, కాస్ వచ్చింది. కెన్ వీ ఫైండ్ ద tan? సో సైన్ బై కాస్, సైన్ బై కాస్, సైన్ బై కాస్, సైన్ బై కాస్, సైన్ బై కాస్ విల్ గివ్ ద tan. సో మనకి ఫస్ట్ 3 వచ్చాయనుకోండి. సో ద రిమైనింగ్ 3 ఆర్ ద రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 3. రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ 3. క్లియర్? అండర్స్టూడ్? చలో. సో లెట్స్ టేక్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. సో ఒక 1 or 2 క్వశ్చన్స్ చేద్దాం చూడండి దీని బేస్డ్. So let's consider, let me take a question here. So the question is, let's take 2 tan square 45, 2 tan square 45 degrees plus cos square 30 degrees minus sin square 60 degrees. So find the value of this. సో దీని వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి మనం. సో మనకి
ఫస్ట్ ఇవన్నీ తెలుసు కదా. సో జస్ట్ రైట్ ద వాల్యూస్. tan 45 వాల్యూ ఎంత 1. ద tan 45 వాల్యూ ఈజ్ సింపుల్గా మీరు ఆ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని సాల్వ్ అయిపోతాయి. సో cos 30, వాట్ ఈస్ cos 30 వాల్యూ √3/2 అవునా. సో అంతేనా, cos 30 వాల్యూ ఈజ్ √3/2. సో దెన్ sin 60, so sin 60 value is going to be again √3/2. The sin 60 value is √3/2, right? So then so can we find the substitute these values? So 2 into tan square 45, what is tan 45? 1 whole square